Hello everyone. So we already started our new category, that is drug acting on autonomic nervous system. Okay. So under this category we covered the chapter like sympathomimetic drug, parasympathomimetic drug, then sympatholytic drug, parasympatholytic drug, then neuromuscular blocking agent or a drug used in myasthenia gravis like disorders. Okay. And in previous lecture we see the ganglionic blockers. Okay, so today onwards we start our new chapter, that is drug acting on eye. Okay, so this is the last chapter in drug acting on autonomic nervous system category. Okay, so there are various drugs which are instilled into our eyes, that is in conjunctiva sac which is present into the eye, and that drug produces a local effect on the eye. Okay, so that effect can be used to treat some disorders which is related to eyes. Okay, so these drugs are discussed in this chapter. Okay, so this drug acting on eye, so the drugs which shows their effect on eyes, then you have two questions like that, why these drugs comes under the drug acting on autonomic nervous system category? Because the drugs which comes under the autonomic nervous system category, that is supposed to sympathomimetic, parasympathomimetics. Okay, so those categories of drug which produces the effect on eye. Okay, and that's why these drugs are used to treat the various infection, various disorders which is related to a eye. Okay, so that's why this drug acting on eye, this chapter comes under a drug acting on autonomic nervous system category. Okay, so in previous chapters we already see some details about the systemic and local effect which is associated with drug. Okay, but now we see the specific drug which produces a effect on eye. Okay, so in this chapter we must see the drugs which comes under a drug acting on autonomic nervous system category, that is sympathomimetic and parasympathomimetic category drug. Okay, and which produces the effect on eye, that used to treat various disorders which is related to a eye. Okay, so before seeing the action of drug on the eye, we must know about the details about the anatomy and physiology of eye. Okay, so in human anatomy and physiology ह्या सब्जेक्टमध्ये प्रिव्हियस इयरमध्येच तुम्हाला ह्युमन बॉडीचे सगळे पार्ट तुम्ही इन डिटेल बघितलेले आहेत. ओके, सो आपण जस्ट रिवाईज करूया, कारण का आपल्याला कोलॉजीमध्ये ॲनाटॉमीचा पार्ट आपण इन ब्रीफ नाही घेऊ शकत. ओके, कारण का त्याचा तुम्हाला सेपरेट सब्जेक्ट होता आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी बॉडीचे पार्ट कव्हर केलेले आहेत. ओके, सो आपल्याला फक्त इथे आउटलाईन फक्त बघायचं आहे की कोणते कोणते बेसिक पार्ट्स आहेत आईजचे. ओके, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हे जे ॲनाटॉमिकल फीचर्स आहे किंवा फिजिओलॉजी आहे ते समजल्यानंतर आपल्याला ड्रगची जी मोड ऑफ ॲक्शन आहे की ड्रगची जे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत त्या समजायला इझी पडतात. ओके, सो इन दिस डायग्राम यू हॅव टू सी इन द डिफरंट पार्ट्स ऑफ आय, दॅट इन्क्लूड्स डोळ्याचं चित्र आहे. ओके, सो आपण सेंटर रिजनपासून सुरू करूया. मध्ये जे ब्लॅक कलरचं तुम्हाला सर्कल दिसते विच इज नोन ॲज प्युपिल. ओके, सो डोळ्यांमध्ये जे ब्लॅक कलरचं मध्ये पॉईंट छोटं सर्कल दिसतं आहे त्याला प्युपिल्स असं म्हणतात. ओके, त्याच्यानंतर प्युपिल्स डार्क ब्लॅक कलरचं सर्कल आहे, त्याच्या बाजूला अजून एक सर्कल आहे की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला रेषा रेषा दिसत आहेत की ज्याला आयरिस पोर्शन म्हणतात. ओके, सो दिस इज ॲन आयरिस. ओके, त्याच्यानंतर व्हाईट कलरचं जो डोळ्यांचं पोर्शन आहे विच इज नोन ॲज स्क्लेरा. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पार्ट येतो आयलीड. ओके, सो आयलीड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आय. ओके, सो आयलीड जे आहे त्याला हेअर्स लाईक प्रोजेक्शन्स आहेत विच इज नोन ॲज आयलॅशेस. ओके, त्याच्यानंतर अप्पर आयलीड जो आहे, अप्पर पोर्शन आहे आयचा, तिथे लॅक्रिमल ग्लँड प्रेझेंट असतात. ओके, अँड ऑल्सो लोअर पोर्शन ऑफ दॅट आयलीड ऑल्सो प्रेझेंट अनदर लॅक्रिमल ग्लँड, लॅक्रिमल डक्ट इज देअर. ओके, अँड दॅट डक्ट प्रोव्हाइड अ लॅक्रिमल फ्लो टू द आय. ओके, सो त्याच्यामुळे आपल्याला जेव्हा दुःख होतं किंवा आपण इमोशनल होतो, आपल्याला जेव्हा रडतो तेव्हा जे अश्रू येतात, जे टीयर्स येतात विच इज गेट सिक्रेटेड with the help of lacrimal gland. Okay, then this is an upper punctum. Okay, so जे रेड कलरचं तुम्हाला लाइनिंग दिसते स्क्लेराच्या लेअर नंतर
जे व्हाईट पोर्शन आहे त्याला जे लायनिंग दिसते रेड कलरचं विच इज नोन ॲज अप्पर पंक्चम ओके अँड लोअर पंक्चम ओके. देन प्लिका सेमिल्युनारिस, देन caruncle, then superior lacrimal canal and inferior lacrimal canal is there okay, and lacrimal sac and lacrimal duct is there which provides a lacrimal flow to the eye okay. So this is an basic part which is related with eye okay. So this is an anatomical diagram of eyes okay. eyes जर सेक्शन केला तर तुम्हाला डायग्राम अशी दिसणार आहे की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट बघा कंजेक्टिवा प्रेझेंट आहे ओके. देन आयरिस पोर्शन इज देअर, देन प्युपिल्स ब्लॅक कलरचा जो मध्ये स्पॉट दिसतो तो प्युपिल आहे ओके. प्युपिल्सच्या मागच्या बाजूला लेन्स प्रेझेंट आहे ओके. सो एक लाईक शेपसारखी जी तुम्हाला व्हाईट कलरचा पोर्शन दिसतो विच इज ॲन लेन्स ओके. लेन्स जे आहे ते सिलियर बॉडीजने होल्ड करून ठेवले जातात ओके. त्याच्यानंतर कॉर्निया पोर्शन आहे, कंजक्टिव्हा इज देअर, अप्पर अँड लोअर कंजक्टिव्हा इज देअर, देन स्क्लेरा पोर्शन दॅट इज व्हाईट पोर्शन ऑफ आय इज देअर ओके. त्याच्यानंतर मध्ये जी कॅव्हिटी प्रेझेंट आहे, सर्कल प्रेझेंट आहे विच इज नोन ॲज विट्रियस cavity okay, and in vitreous cavity there is vitreous body is present okay. Then the portion between cornea and this आयरिस पोर्शन, या आयरिस आणि कॉर्नियाच्या पोर्शनमधली जी कॅव्हिटी आहे विच इज नोन ॲज अँटेरियर चेंबर ऑफ आय ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट जे आहे लेअर विच इज रेटिना लेअर इज देअर. देन ऑन द रेटिना लेअर देर विल बी अ कोरॉइड बॉडीज आर प्रेझेंट ओके. अँड इन रेटिना बिलो रेटिना देर इज अ मॅक्युला पॉइंट इज प्रेझेंट ओके. मॅक्युला इज देअर. देन optic nerve which is responsible for conduction and generation of nerve impulses for eye okay. Then optic disc is there for the imaging purpose okay. So this is the basic anatomical parts of eyes okay. So तुम्हाला हे anatomical जे basic parts आहेत आईजचे ते समजणं फार गरजेचं आहे ओके. आयरिस बॉडीज कुठे प्रेझेंट आहेत, त्याच्यानंतर मॅक्युला कुठे प्रेझेंट आहे, रेटिना कुठे आहे ओके, कोणत्या पोर्शनला लेन्स म्हणतात, प्युपिल्सची पोझिशन कुठे आहे, कॉर्निया कुठे आहे, स्क्लेरा पोर्शन कुठे आहे ओके, कंजक्टिव्हाज कुठे आहेत. हे जर तुम्हाला प्रॉपर त्यांची पोझिशनिंग कळाली तर तुम्हाला जे नंतर आपण ह्याच्यामध्ये जे ड्रग बघणार आहोत की ज्यांची ॲक्शन आईजवर आहे, आईच्या डिसऑर्डर्समध्ये त्यांनी यूज केलं जातं, त्यांचं मेन पर्पज काय आहे, त्यांची मोड ऑफ ॲक्शन काय आहे ओके, हे तुम्हाला समजणं फार इझी जाईल ओके. So generally drugs acting on eyes which classified into a 6 categories okay. So 6 कॅटेगरीचे ड्रग्स आहेत which shows their effects on the eyes okay. So first category is there drug affecting a size of pupils okay. So pupils आहे मधला जो सेंटर ब्लॅक कलरचं जे सर्कल आहे आईजमधलं ओके, त्याची जी साईज आहे ते अल्टर करणारे एजंट्स कम्स अंडर अ ड्रग अफेक्टिंग अ साईज ऑफ प्युपिल्स ओके. सो त्याच्यामध्ये मिओटिक्स आहेत, मिड्रियाटिक ड्रग्ज आहेत ओके. सो ह्या ज्या टर्म्स आहेत त्या आपल्याला इन ब्रीफ पुढे बघायच्या आहेत ओके. देन नेक्स्ट कॅटेगरी इज दॅट ड्रग अफेक्टिंग अकोमोडेशन ओके. दॅट इन्क्लूड्स अ सायक्लोप्लेजिक्स drug okay. So drugs that affecting accommodations okay. So accommodation it is nothing but the fixation of eyes to see the object okay. So generally near object बघण्यासाठी आईज जे आहे त्याची लेन्स ॲडजस्टमेंट होते आणि ते जे आयरिस बॉडीज आहेत ते फिक्स होतात फॉर अकोमोडेशन ऑफ दॅट सीइंग द नियर ऑब्जेक्ट ओके. So that category of drugs which comes under a cycloplegics okay. Next is that drug affecting the intraocular pressure okay. So तुम्ही आईजचे जे आपण ॲनाटॉमिकल फीचर्स बघितलेले आहे ओके. सो त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असाल की आईजच्या लेन्स आणि जो ऑप्टिक डिस्क आहे त्याच्यामध्ये जे सर्क्युलर कॅव्हिटी आहे ओके. इथे तुम्हाला डायग्रॅममध्ये दिसेल मध्ये जी कॅव्हिटी आहे विच इज नोन ॲज विट्रियस कॅव्हिटी ओके. सो त्या विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये एक जे आहे ते ऑक्युलर फ्लुइड प्रेझेंट असतं ओके. आणि ते ऑक्युलर फ्लुइड आहे ते जनरली सर्क्युलेट होत असतं ओके. सो इथे तुम्हाला जो आयरिसचा पोर्शन दिसतो आहे तिथे ड्रेनेज चॅनल असतो. सो आतमध्ये जे विट्रस बॉडीमध्ये जे काही ऑक्युलर फ्लुइड आहे ते काय होतं, त्या अँटेरियर चेंबरमध्ये जो ड्रेनेज चॅनल आहे त्याच्यामधून ते सर्क्युलेट होत असतं ओके. बट
ते जेव्हा तो जो ड्रेनेज चॅनल आहे तो जेव्हा ब्लॉक होतो त्याच्यामुळे त्याचं जे ऑक्युलर फ्लुइड आहे त्याचं जे सर्क्युलेशन आहे ते स्टॉप होतं आणि त्याच्यामुळे ते काय होतं ऑक्युलर फ्लुइड जे आहे ते त्या विट्रस कॅव्हिटीमध्ये साठून राहतं. ओके, अँड दॅट ॲक्युम्युलेशन ऑफ फ्लुइड ऑक्युलर फ्लुइड इन टू दॅट विट्रस कॅव्हिटी दॅट रिझल्ट्स इंटू अ इन्क्रीज इंटू अ इंट्राऑक्युलर प्रेशर. ओके, प्रेशर मीन्स इंट्राऑक्युलर रिजनमध्ये जी विट्रीस कॅव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये त्या फ्लुइडच्या ॲक्युम्युलेशनमुळे काय होतं त्या रिजनचं प्रेशर जे आहे ते इन्क्रीज होतं. ओके, सो आपल्याला ही सुद्धा टर्म जी आहे ती इन डिटेल बघायचं आहे. सो अशा डिसऑर्डर्समध्ये की जिथे इंट्राऑक्युलर प्रेशर जे आहे ते इन्क्रीज होतं विच इज नोन ॲज ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स. ओके, की जिथे ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज चॅनल्स the circulation of intraocular fluid will get stopped and that results into a increase into a intraocular pressure into the eye and that condition is known as glaucoma. Okay, so generally there's some drugs which affects that intraocular pressures, either they may be increase or they may be decrease increased intraocular pressures and thereby they produces the effect on eyes. Okay, next category is that local anesthetics. Okay, so तुम्हाला माहिती असेल की आईजच्या सर्जरीज केल्या जातात. ओके, सो मोतीबिंदूचं वगैरे तुम्ही बघितलं असाल की ऑपरेशन केलं जातं. ओके, सो आपल्या अशा नॉर्मल आईजवर हे ऑपरेशन होणं शक्य आहे का? आपल्याला साधा डोळ्यामध्ये ड्रॉप जेव्हा आपण इन्स्टिल करतो तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की ते घालताना आपण किती प्रॉब्लेम फेस करतो. ओके, साधा आपल्या डोळ्यामध्ये छोटासा कण जरी गेला धुळीचा तरी आपल्याला आपला डोळा जो आहे तो काय करतो सहन होत नाही, रेड पडतो, डोळ्यातून पाणी यायला सुरुवात होते, आपण डोळा नीट उघडू शकत नाही आहे. मग अशा डोळ्यावर असं सर्जरी करू शकतो का आपण? निडल वगैरे डोळ्यामध्ये इन्सर्ट करून घेऊ शकतो का? नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे ह्या ज्या डोळ्यांच्या सर्जरीज आहेत त्याच्यामध्ये जनरली लोकल ॲनास्थेटिक ड्रग यूज केले जातात. ओके, विच कॉजेस अ ॲनास्थेटिक इफेक्ट ऑन द आईज. ओके, सो ते ॲनास्थेशिया प्रोड्यूस करतात आणि त्याच्यामुळे सर्जरी आहे ती इझिली फॅसिलिट होऊ शकते. ओके, सो दोज ड्रग्स विच प्रोड्युसेस अ ॲनास्थेटिक इफेक्ट ऑन द आय दॅट कम्स अंडर अ लोकल ॲनास्थेटिक ड्रग्स विच ॲक्ट्स ऑन द आय. ओके, नेक्स्ट इज दॅट अँटी ॲलर्जिक एजंट्स. ओके, so some agents which prevents the allergic conditions which is associated with eyes. Okay, so डोळ्यांची जळजळ होते, डोळ्यातून पाणी एकसारखं येत राहतं, डोळे जे आहे डोळ्याचा एरिया जो आहे तो लाल पडतो. ओके, सो ह्या ज्या ॲलर्जिक कंडिशन्स आहेत which is associated with eyes that could be created with the help of some drugs that comes under a anti-allergic agents. Okay, and which they produces the effect on the eyes allergic conditions. Okay, next that is TTT of eye infections. Okay, so the some infections which causes due to the bacterial infections that comes under a TTT infections of eye. Okay, so this infection could be treated with the help of some drugs which comes under a TTT of eye infections. Okay, that is tetanus like infections that includes a bacteria which causes the infections. Okay, and that infections could be treated with the help of drug. Okay, so that drugs comes under the TTT, that is tetanus treatment of eye infections. Okay, so these are the some different categories of drugs which could shows their effect on the आईज. ओके, सो आपल्याला जे आहे ते ह्या चॅप्टरमध्ये ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन आय अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम आपल्याला स्पेसिफिकली मिओटिक्स आणि मिड्रियाटिक्स हे ड्रग बघायचे आहेत. ओके, सो मिओटिक्स आणि मिड्रियाटिक्सची फर्स्ट कॅटेगरी आहे दॅट ड्रग्स विच अफेक्ट्स द pupil size of the eye. Okay, and those drugs comes under the miotics and mydriatics. Okay, so first आपण miotics आणि mydriatics ही जी काय कन्सेप्ट आहे ती समजून घेऊया. ओके, सो जनरली मिओटिक्स कॅटेगरीमध्ये ड्रग्ज आहेत पिलोकार्पिन, फायसोस्टिग्मिन. ओके, मिड्रियाटिक्स कॅटेगरीमध्ये ॲट्रोपिन, स्कोपोलामाइन्स लाईक कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत. ओके, सो तुम्ही जर बघितलं तर मिड्रियाटिक्स जे ड्रग्ज आहेत विच कम्स अंडर अ सिम्पॅथोमायमॅटिक ड्रग्स राईट, आणि जे मिओटिक्स कॅटेगरीमध्ये जे ड्रग्ज आहेत विच कम्स अंडर अ पॅरासिम्पॅथोमायमॅटिक ड्रग्स. ओके, सो प्रायमरी इफेक्ट काय आहे त्यांचा आईजवर? सो मिओटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग्ज जेव्हा आईजमध्ये इन्स्टिल केले जातात दॅट रिझल्ट्स इन टू अ constriction of pupil. Okay, that is
वॅसोकन्स्ट्रिक्शन इज देअर, सो प्युपिल साईज गेट रिड्यूस्ड. ओके, म्हणजे काय होतं, प्युपिल्स जे आहेत त्यांचं कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि त्याच्यामुळे प्युपिलची जी साईज आहे ती काय होते, कमी होते. ओके, and that effect is known as meiosis. Okay, so you must have to write in your notes, meiotic strokes causes a meiosis effect on eye. Okay, means meiotic strokes which causes the constriction of pupils, and that effect is known as meiosis of eye. Okay, next category is that mydriatics. त्याचं एक्झाम्पल ॲट्रोपिन, स्कोपोलामाइन्स लाईक ड्रग्ज आहेत. ओके, सो हे जे मिड्रियाटिक्स ड्रग्ज जे आहेत ते जेव्हा आईजमध्ये इन्स्टिल केले जातात, दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डायलेशन ऑफ प्युपिल. ओके, सो आईजचा जो सेंटरला ब्लॅक सर्कल लाईक पोर्शन आहे त्याला प्युपिल्स असं म्हटलं जातं. सो मिड्रियाटिक ड्रग्ज जेव्हा इन्स्टिल केल्या जातात आईजमध्ये, दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डायलेटरी इफेक्ट ऑन द प्युपिल्स. ओके, सो प्युपिल्सची इथे तुम्हाला साईज दिसते की जी त्याचं डायलेशन झालेलं आहे, साईज जी आहे ती लार्ज झालेली आहे. ओके, सो दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज वॅसोडायलेशन विच इज ऑल्सो नोन ॲज मिड्रियासिस ऑफ आईज. ओके, सो मिड्रियाटिक ड्रग कॉजेस मिड्रियासिस इफेक्ट ऑन आईज. ओके, अँड मिओटिक ड्रग्स कॉजेस मिओसिस ऑफ आईज. ओके, सो तुम्हाला हे लक्षात ठेवायचं आहे, मिओटिक्स ड्रग्स विच कॉजेस द कन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्युपिल्स अँड दॅट इफेक्ट इज नोन ॲज मिओसिस. Then mydriatic drugs which causes the dilation of pupils and that effect is known as mydriasis. Okay, so हा चॅप्टर बघताना आपल्याला ह्या दोन कॅटेगरीचे ड्रग बघायचे आहेत, मिड्रियाटिक्स आणि मिओटिक्स. ओके, सो त्याच्यामुळे मेन जी बेसिक कन्सेप्ट आहे की मिओसिस ड्रग जे मिओटिक्स ड्रग जे आहेत ते मिओसिस इफेक्ट शो करतात. म्हणजे नक्की काय करतात, तर ते काय करतात, कन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्युपिल साईज आहे ती रिड्यूस करायचं काम करतात. ओके, आणि मिड्रियाटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत विच कॉजेस द डायलेशन ऑफ प्युपिल्स, मीन्स ते कॉजेस अ इन्क्रीज इन टू अ प्युपिल साईज. ओके, सो हे जे बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे विच इज रिगार्डिंग टू द मिओटिक्स अँड मिड्रियाटिक्स दॅट मस्ट बी क्लिअर. ओके, सो ह्या कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर होणं गरजेचं आहे आणि ह्या जर एकदा तुम्हाला बेसिक कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या क्लिअर झाल्या तर हा चॅप्टर तुम्हाला इझिली समजू शकतो. ओके, सो जनरली ऑप्थॅल्मिक ड्रग्स, देर आर टू टाईप्स ऑफ ड्रग. The drugs which causes the meiosis effect which is known as meiotics, and drugs which causes the mydriatic effect which is known as mydriatics drug. Okay, so meiotics drugs basic concept बघा त्यांचे इफेक्ट्स काय आहेत आईजच्या प्युपिल्सवर. सो कन्स्ट्रिक्ट द प्युपिल्स used to treat open angle glaucoma by increasing the outflow of aqueous humor, so thus decreasing the intraocular pressure. Okay, so they must cause the increasing outflow of aqueous humor. Okay, so जे intraocular fluid आहे which is known as aqueous humor, ते जे आहेत ते त्याचा जो आउटफ्लो आहे तो इन्क्रीज करतात, त्याचं जे सर्क्युलेशन आहे आउटवर्ड सर्क्युलेशन आहे ते इन्क्रीज करतात अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डिक्रीज इन टू द इंट्राऑक्युलर प्रेशर. सो दॅट्स वाय मिओटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत विच इज यूज्ड इन द ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स. ओके, सो ग्लाउकोमा मी तुम्हाला मगाशीच सांगितलेलं आहे की ग्लाउकोमा कंडिशनमध्ये इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन्क्रीज होतं. ओके, सो मिओटिक ड्रग रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द इंट्राऑक्युलर प्रेशर्स बाय इन्क्रीजिंग द आउटफ्लो ऑफ दॅट ॲक्युअस ह्युमर. ओके, अँड therefore they act or they effective in glaucoma like conditions. Okay, so example आहे मिओटिक्सचा पिलोकार्पिन ड्रग. ओके, नेक्स्ट आपल्याला कॅटेगरी बघायची आहे मिड्रियाटिक्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज सायक्लोप्लेजिक्स ड्रग. ओके, सो सायक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स विच कॉजेस अ सायकोप्लेजिया इफेक्ट. ओके, सो सायकोप्लेजिया आपण प्रिव्हियस चॅप्टरमध्ये ही टर्म आपण खूप वेळा बघितलेली आहे. सायकोप्लेजिया म्हणजे काय, सो दे कॉजेस अ पॅरालिसिस ऑफ सिलियरी मसल्स. ओके, सो आयरिस पोर्शनमध्ये जे सिलियरी मसल्स आहेत त्याचं पॅरालिसिस कॉज करतात ते. सो दॅट्स वाय देर विल बी अ लॉस ऑफ अकोमोडेशन्स. ओके, सो लॉस ऑफ अकोमोडेशन दॅट रिझल्ट्स इन टू दॅट पर्सन डझंट फोकस ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट. ओके, सो पर्सन जो आहे तो नियर बाय ऑब्जेक्ट जे आहेत त्यांच्यावर फोकस करू शकत नाही आहे, सो त्याच्यामुळे तो जवळच्या ज्या वस्तू आहेत तो क्लिअरली बघू शकत नाही आहे. ओके, सो दॅट ड्रग इज नोन ॲज सायक्लोप्लेजिक्स ड्रग्स अँड मिड्रियाटिक ड्रग्स विच ऑल्सो नोन ॲज सायक्लोप्लेजिक्स मीन्स दे प्रोड्युसेस अ सायक्लोप्लेजिया लाईक कंडिशन्स. ओके,
So mydriatics that results into a dilate of the pupils. Cycloplegics paralyze the ciliary muscles and minimize the pain. Okay, so they causes the paralysis of ciliary muscles which is present into the iris, and that's why they causes a dilation of pupils. Okay, so these drugs are used together to achieve a desired outcomes. Okay, so these drugs must be combined with the another drugs to produce a desired actions. Okay, so example that includes atropine, homotropine, phenylephrine, which causes no cycloplegic effects. Okay, and tropicamide and ephedrine, which produces a cycloplegic like effects. Okay, so cycloplegia न produce करता जे mydriasis cause करता, that includes atropine, homotropine, phenylephrine is there, then tropicamide and epinephrine, which produces a cycloplegia like effects. Okay, so आपल्याला ह्या दोन कन्सेप्ट आहेत ते इन ब्रीफ या चॅप्टरमध्ये बघायचे आहेत. ओके, सो आपण फर्स्ट कन्सेप्ट बघूया इन ब्रीफमध्ये आपल्याला बघायचे आहे, ती आहे mydriatics. ओके, so generally the agent which producing a mydriasis of eyes. Okay, so mydriasis cause करणारे जे एजंट आहेत means they causes a dilation of pupil. Okay, that comes under a mydriatics category. Okay, means the mydriasis is the dilation of pupils, so logically mydriatic drugs that causes a dilation of pupil. Okay, so the main reason the eyes is dilated is to allow the doctor to perform a thorough exam of a posterior portion of the patient eyes. Okay, so डॉक्टरांना जेव्हा पोस्टेरियर पोर्शन्स आईचा जो इंटेरियर पोर्शन आहे, ओके, त्याचं जे एक्झामिनेशन करायचं असतं तेव्हा जनरली पिपल्सची साईज डायलेट होणं गरजेचं आहे. ओके, बिकॉज द बिग पिपल्स दॅट अलाउज अ वायडर फील्ड ऑफ व्ह्यू अँड गिव्ज एक्झामिनर अ चान्स टू सी अ वास्ट मेजॉरिटी एरिया ऑफ रेटिना. ओके, सो इंटेरियर आतल्या रिजनला जो रेटिनाचा पोर्शन आहे त्याचा मॅक्झिमम पोर्शन जो आहे तो ते डॉक्टर एक्झामिन करू शकतात. ओके, सो mydriasis is also useful in allowing to टेक अ फंडस फोटोग्राफ ऑफ मॅक्युला. ओके, मॅक्युला पॉईंट तुम्ही बघितलेला आहात की रेटिनाच्या इनर पोर्शनला जे ऑप्टिक डिस्क आहे त्याच्या जवळ मॅक्युला पॉईंट प्रेझेंट असतो. ओके, ऑल्सो इट इज यूज टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ ऑप्टिक नर्व्स अँड एनी रेटिनल ॲनॉमिलीज प्रेझेंट. ओके, सो रेटिनावर ज्या इंटरनल जे ऑर्गन्स प्रेझेंट आहेत, इंटरनल पोर्शन जो आहे त्याचा आपण फोटोग्राफ्स इझिली घेऊ शकतो बाय डायलेटिंग अ प्युपिल्स. ओके, सो जनरली mydriatics आर यूजफुल टू एक्झामाइन द इंटेरियर पोर्शन ऑफ आय ऑफ जनरली रेटिना जो आहे त्याचा जो मॅक्झिमम पोर्शन आहे तो एक्झामिन करण्यासाठी mydriatics ड्रग्स यूज केले जातात. ओके, बिकॉज ऑफ डायलेशन ऑफ द प्युपिल्स दॅट रिझल्ट्स इन टू अ मॅक्झिमम एरिया कॅन बी व्ह्यूड. ओके, so mydriatics are the agent who dilate the pupil and the cycloplegics are the agent which cause the paralysis of the ciliary body. Okay, so mydriatics आणि cycloplegics drugs मध्ये डिफरंट काय आहे? mydriatic drugs काय करतात? which causes the dilation of प्युपिल्स. ओके, आणि सायक्लोप्लेजिक्स काय करतात? प्युपिल्स डायलेट झाल्यानंतर ते सिलियरी बॉडीज ज्या आहेत त्याचं पॅरालिसिस करतात. ओके, सो पॅरालिसिस केल्यामुळे काय होतं? दे डज नॉट मूव्ह अँड दॅट्स वाय दे होल्ड द डायलेटरी प्युपिल्स इन दॅट कंडिशन्स. ओके, सो डायलेट झालेले प्युपिल्स आहेत ते त्याच पोझिशनमध्ये ठेवायचं काम जे आहे ते सायक्लोप्लेजिक्स कॅटेगरीचे ड्रग्स करतात. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे जनरली सिम्पॅथेटिक कॅटेगरीचे ड्रग्स जे आहेत विच प्रोड्युसेस अ स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन आईज अँड दे कॉजेस द mydriasis ऑफ आईज. ओके, सो mydriasis जनरली प्रोड्युस्ड बाय द sympathomimetic ड्रग्स दॅट इन्क्लूड्स ॲड्रेनालिन. ओके, फिनायलेफ्रिन कॅटेगरीचे ड्रग्स जे आहेत विच कम्स अंडर sympathomimetic ड्रग्स अँड दे कॉजेस द mydriasis इफेक्ट ऑन आय. ओके, अँड दे ऑल्सो रिड्यूस द इंट्राओक्युलर प्रेशर. सो जनरली कोकेन लाईक जो ड्रग्स आहे विच ऑल्सो स्टिम्युलेट्स द जनरली ॲड्रेनर्जिक मेकॅनिझम टू गिव्ह अ सिमिलर इफेक्ट. ओके, सो कोकेन जो आहे तो ड्रग्स आहे तो सुद्धा काय करणार आहे? जनरली ॲड्रेनर्जिक मेकॅनिझमने सिमिलर इफेक्ट जे आहे मीन्स mydriasis ऑफ आईज कॉज करतं. ओके,
So here it is the different classes of mydriasis that includes the adrenergic agonist and cholinergic antagonist. Okay, so adrenergic agonist म्हणून काम करणारे एजंट्स बघायचे आहेत आपल्याला ॲड्रेनालिन, कोकेन, फिनायलेफ्रिन, हायड्रॉक्झी एम्फिटामाइन. ओके, सो दे कॉज द पिपिलरी डायलेशन, increases the aqueous outflow, decrease the aqueous formation and relaxation of ciliary muscles. Okay, so by this mechanism they produces a mydriasis effect and cycloplegic effect on eyes. Okay, so they causes the pupillary dilation, increases the aqueous outflow and decrease the aqueous humor formation and that relaxation of ciliary muscles. Okay, so by this mechanism they acts as a mydriasis of eyes. Okay, next category is that cholinergic antagonist. So examples that includes a tropicamide which causes the mydriasis and cycloplegic effect on the eyes. Okay, so here it is some drugs which mentions that causes a mydriasis, that includes a parasympathetic antagonist which includes cyclopentolate, tropicamide, atropine. Okay, so cyclopentolate in 0.5% to 1% solution may be used as an parasympathetic antagonist drug for mydriasis effect. Then tropicamide in concentration of 0.5 to 1%, atropine in 0.5 and 1%. Okay, so they produces a cycloplegic and mydriasis effect. Okay, so both effect can be produced with the help of parasympathetic antagonist drug. Okay, next is the sympathetic agonist drug which is also known as sympathomimetic drugs, which includes a phenylephrine. So concentration is that 2.5 to 10% phenylephrine is used for the sympathomimetic effect, and these drugs may cause the mydriasis of eyes. Okay, so here it is mentioned some drugs that includes a cycloplegic and mydriatic effect, the drugs which produces both effect, that includes a tropicamide, cyclopentolate and 1% atropine solution. Okay, so generally obtention of mydriasis means duration of actions that includes tropicamide 20 to 40 minutes. Okay, means ऑनसेट ऑफ ॲक्शन आहे त्या ड्रगची किती वेळानंतर मिळणार आहे. ओके, सो 20 ते 40 मिनटामध्ये त्याची ऑनसेट ऑफ ॲक्शन सुरू होते. मीन्स ट्रॉपिकामाइड ड्रग जेव्हा आईजमध्ये इन्स्टिल करतो 20व्या मिनटानंतर त्याची ॲक्शन मिळायला सुरुवात होते. ओके, सो 20 to 40 मिनिट्स इज देअर ऑनसेट ऑफ ॲक्शन टाईम. ओके, देन ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन दॅट प्रोड्युसेस 6 hours. ओके, सो ॲक्शन त्याची 20 ते 40 मिनटानंतर मिळायला सुरुवात होते. 6 hours त्याची ॲक्शन जी आहे ती आईजवर रिमेन रहते. ओके, so maximum cycloplegia effect which remain into the eyes for the 20 to 40 minutes and duration of cycloplegia that is 4 to 5 hours. Okay, so 4 to 5 hours साठी जनरली सायक्लोप्लेजिक इफेक्ट जो आहे तो ट्रॉपिकामाइड ह्या ड्रगचा आईजवर मिळतो. ओके, नेक्स्ट ड्रग दॅट इन्क्लूड्स द सायक्लोपेंटोलेट. So onset of action is there 30 to 60 minutes, duration of action that is for 24 hours, maximum cycloplegia effect that is 25 to 75 hours and duration of cycloplegia is 1 to 3 days. Okay, so 1 ते 3 दिवसामध्ये जनरली मॅक्झिमम सायक्लोप्लेजिया आहे तो 25 to 75 मिनिट एवढा मिळतो. ओके, एवढ्या वेळासाठी मिळतो. ओके, नेक्स्ट ड्रग इज दॅट ॲट्रोपिन 1% सोल्युशन. ओके, सो ऑनसेट ऑफ ॲक्शन इज दॅट 30 to 40 minutes, then duration of action 7 to 12 days, maximum cycloplegia effect which is obtained from 60 to 180 minutes. Okay, and duration of cycloplegia that includes 7 to 12 days. Okay, so ड्रग जर आपण कंपेअर केलं तर ॲट्रोपिन ड्रग्ज आहे विच प्रोड्युसेस देअर ॲक्शन फॉर लॉंगर ड्युरेशन्स. ओके, नेक्स्ट नॉन सायक्लोप्लेजिक कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत विच कॉजेस द मिड्रियासिस इफेक्ट विच इन्क्लूड्स अ phenylephrine drug. Okay, so onset of action is 15 to 20 up to 60 minutes, then duration of action is 5 to 7 hours. Okay, so this drug does not produce a cycloplegic effect on eye. So okay, so phenylephrine drug which generally causes only a mydriasis effect on eye. Okay, so anticholinergic drugs we must see that is atropine 1% solution is generally used. Okay, so mydriasis generally produced by both drugs, that is anticholinergic drugs are also there and sympathomimetic drugs are also there. Okay, so in anticholinergic drugs like atropine, hematropine, cyclopentolate, tropicamide. Okay, so percentage or concentration is there. Atropine 1% concentration for 1 week,
Homotropin 2% concentration, duration of action is for 24 hours. Cyclopentolate 1% solution for 24 hours, and tropicamide 0.5% for 4 hours. Okay, so indication is that the condition in which this anticholinergic drug is preferably used, that includes a corneal ulcer like conditions. Okay, so cornea मध्ये जे अल्सर्स होतात त्या कंडिशन मध्ये जनरली यूज केले जातात. देन uveitis. Okay, so uveitis, it is an inflammatory disorders. Okay, it causes the inflammation of middle layer of eyes. Okay, so eyes मध्ये जे iris आहे, जो middle layer आहे त्याचं इन्फ्लामेशन होतं, that condition is known as uveitis. Okay, then next cycloplegic refractions. so ह्या डिसऑर्डर्स मध्ये जनरली अँटीकोलिनर्जिक कॅटेगरीचे ड्रग्स यूज केले जातात. ओके, साइड इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ अँटीकोलिनर्जिक कॅटेगरी ड्रग that includes a blurry visions. Okay, means visions get blurred. Okay, then photophobia effect. Okay, so photophobia, it is nothing but the light sensitivity. Okay, means person does not see the object in more lights. Okay, it is nothing but the discomfort which is caused due to the eye. Okay, so next is that precipitates a angle closure glaucoma. Okay, so these drugs that results into a causing of glaucoma like conditions. Okay, means they drugs there will be a chances of they increases the intraocular pressures, and that results into a glaucoma like conditions. Okay, so these are the side effect which is associated with anticholinergic drugs. Okay, so these drugs are generally antagonize the muscarinic like actions of acetylcholine. Okay, so they acts as an anticholinergic, so they produces the blocking effects of the acetylcholine. Okay, so these drugs that causes the dilation of pupils, that is mydriasis. Okay, and paralysis of accommodation, that is cycloplegic effects. Okay, so with the fixation of lens for far vision. Okay, cycloplegic effect they causes a paralysis of ciliary muscles, and thereby they produces a fixation of lens for a far vision. Okay, so फार लांबचं ऑब्जेक्ट जे आहे ते नीट बघण्यासाठी जे आहे त्याला लेन्स आहेत ते फिक्स केले जातात बाय पॅरालिसिस ऑफ दॅट accommodations. Okay, so generally 1% solution of atropine is instilled into a conjunctival sac which produces a maximum dilation of pupils. It is about 30 to 60 minutes for 7 to 10 days. Okay, so 7 ते 10 दिवसासाठी जे आहे ते त्याचा सायक्लोप्लेजिक इफेक्ट जो आहे, मिड्रियासिस इफेक्ट आहे तो आईजमध्ये दिसतो. त्याच्यामध्ये ॲट्रोपिन 1% सोल्युशन गेट इन्स्टिल्ड इनटू अ आईज. ओके, सो मोर दॅन एन हवर मे बी नेसेसरी फॉर द पॅरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन विच पर्सिस्ट फॉर 3 to 5 days. ओके, सो आपण बघितलेलं आहे मगाशी कंपॅरेटिव्ह टेबल्समध्ये की जनरली ॲट्रोपिन मिड्रियासिस जो इफेक्ट आहे विच इज 7 to 10 days, अँड cycloplegic effect is resting for 3 to 5 days. Okay, so mydriatics like atropine generally used to dilate a pupil. Okay, to facilitate the ophthalmological examinations. Okay, so mydriatis कॅटेगरीचे ड्रग्स आपण बघितलेला आहे विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल टू फॅसिलिटेट अ ऑप्थॉल्मॉलॉजिकल एक्झामिनेशन्स. ओके, सो डोळ्याच्या आतमधले जे इनर ऑर्गन्स आहेत त्याचं एक्झामिनेशन करण्यासाठी जनरली मिड्रियासिस यूजफुल ठरतात. ओके, सो इन इन्फ्लामेशन ऑफ आयरिस दे विल रेस्ट द आईज, अँड डायलेशन ऑफ प्युपिल विल कीप द आयरिस अवे फ्रॉम लेन्स. ओके, सो जेव्हा यूवेटिस लाईक कंडिशन्स आपण बघितलेले आहेत की जिथे आयरिसचं इन्फ्लामेशन दिसून येतं. ओके, सो ह्यामध्ये जनरली यूज केला जातात. कसा त्यांचा यूज आहे तर दे कॉजेस द पॅरालिसिस ऑफ दॅट आयरिस पोर्शन. ओके, आयरिसमध्ये जे सिलियरी बॉडीज आहेत त्याचं ते पॅरालिसिस करतात. ओके, सो ड्यू टू देअर पॅरालिसिस दे होल्ड द आयरिस इन टू अ कॉन्ट्रॅक्टरी फेज. ओके, सो दॅट्स वाय दे कॉजेस they prevent the adhesion between lens and that iris portion. ओके, सो लेन्स आणि आयरिसचं जे कॉन्टॅक्ट आहे ते प्रिव्हेंट करतात, आणि त्याच्यामुळे जे आयरिसचे जे इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर्स आहेत त्याच्यामध्ये जनरली ते यूज केले जातात. ओके, सो दे प्रिव्हेंट द ॲडेशन ऑफ आयरिस टू द लेन्स. ओके, सो पर्सिस्टंट मिड्रियासिस दॅट कॉज अ ब्लॉकेज ऑफ फिल्ट्रेशन अँगल. ओके, सो जो ड्रेनेज चॅनल आहे तो ब्लॉक होतो. ओके, ड्यू टू द पर्सिस्टंट मिड्रियासिस इफेक्ट. ओके, जास्त वेळासाठी सिलियर मसल्स आहेत ते कॉन्ट्रॅक्ट होतात, त्यांचं लेन्सपासून जे अंतर आहे ते इन्क्रीज होतं, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ड्रेनेज ऑफ दॅट
चॅनल्स. ओके, सो जे ऑक्युलर फ्लुइड, ऑक्युलर ह्युमर्स जे बाहेर ड्रेनेज करतात त्याचा तो जो चॅनल आहे तो ब्लॉक होतो त्याच्यामुळे. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू प्रोवोक अ ग्लायकोमा लाईक कंडिशन इन ससेप्टिबल पर्सन्स. ओके, सो म्हणून जे आहे ते मिड्रियाटिस जे ड्रग्ज आहेत ते ग्लायकोमा लाईक कंडिशन्स कॉज करतात. ओके, सो नेक्स्ट आहे दॅट इज सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. ओके, एक्झाम्पल इज दॅट phenylephrine in 5% solutions. Okay, so this sympathomimetic drugs that includes the phenylephrine 5% solution which is also causes a mydriatic effects. Okay, so indications कोणत्या कंडिशनमध्ये जनरली यूज करू शकतो, दॅट इन्क्लूड्स अलॉंग विथ द मिड्रियाटिक इन प्री ऑपरेटिव्ह कॅटॅरॅक्ट प्रिपरेशन्स. ओके, सो कॅटॅरॅक्ट्स काच बिंदू असं म्हटलं जातं त्या कंडिशनमध्ये जनरली मिड्रियाटिस सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्ज जे आहेत ते मिड्रियासिस इफेक्ट प्रोड्यूस करतात आणि त्याच्यामुळे कॅटॅरॅक्ट लाईक कंडिशनमध्ये प्री ऑपरेटिव्ह म्हणून यूज केलात. ओके, देन फंडस एक्झामिनेशन बघितलेला आहे आपण हा यूज की फंडस रिझन जो आहे इंटेरियर पोर्शन जो आहे त्याचं जे एक्झामिन करण्यासाठी जनरली मिड्रियासिस सिम्पॅथोमायमेटिक मिड्रियासिस कॅटेगरीचा जो ड्रग आहे फिनालेफ्रिन तो यूज केला जातो. ओके, द साईड इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ फिनालेफ्रिन दॅट इन्क्लूड्स अ स्टिंगिंग इफेक्ट अँड राईज इन ब्लड प्रेशर. ओके, so stinging, it is nothing but the tingling effect. Okay, that is also known as burning sensation. Okay, so they may cause a burning sensation and also they may result into a rise into the blood pressures. Okay, so due to the vasoconstrictory effect they causes the rise into a blood pressures. Okay, so generally midriatic drugs which causes a parasympathetic actions, they produces a cycloplegia, that is accommodation for far vision. They results into increase into the intraocular pressures and absolutely contraindicated in glaucoma. Okay, so due to their results ही जी ॲक्शन आहे इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन्क्रीज करतात त्याच्यामुळे ग्लाउकोमा पेशंट्समध्ये जनरली मिड्रियाटिक ड्रग्ज जे आहेत ते कॉन्ट्रा इंडिकेट केलेले आहेत. ओके, मीन्स ग्लाउकोमा पेशंट्समध्ये मिड्रियाटिक ड्रग यूज केले जात नाहीत. ओके, किंवा असे ड्रग्स विच कॉजेस द मिड्रियासिस ऑफ आईज they are contraindicated into a glaucoma. Okay, this reason may be asked into your exam, that is why midriatic drugs are contraindicated in glaucoma like conditions. Okay, so you must have to write what is the conditions of glaucoma मध्ये नक्की काय होतं आणि त्याच्यामुळे का मग हे midriatic drugs जे आहेत ते मिड्रियाटिक ड्रग्स कोणता इफेक्ट शो करतात आईजवर आणि त्याच्यामुळे मग ते का ग्लाउकोमा कंडिशन्समध्ये कॉन्ट्रा इंडिकेट केले जातात. ओके, सो आपण हे रिझन बघितलेलं आहे की काय होतं, मिड्रियाटिक ड्रग्स जेव्हा आईजमध्ये इन्स्टिल केले जातात दे कॉजेस द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स ऑफ आयरिस. ओके, सो आयरिसमध्ये जे लॉन्जिट्युडिनल सिलियरी मसल्स असतात त्याचं कॉन्ट्रॅक्शन करतात, त्याच्यामुळे काय होतं की आयरिसचा जो पोर्शन आहे तो लेन्सपासून लांब नेला जातो. ओके, अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ब्लॉकेज ऑफ ड्रेनेज चॅनल. त्याचा रिझल्ट जो आहे तो आयरिसमध्ये जे ड्रेनेज चॅनल्स आहेत ते ब्लॉक्स होतात अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ब्लॉकेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ इंट्राऑक्युलर फ्लुइड. ओके, सो जे इंट्राऑक्युलर फ्लुइड आहे त्याचं ब्लॉकेज होतं, ते बाहेर ड्रेन होऊ शकत नाही आहे, आउटफ्लो त्याचा होऊ शकत नाही आहे आणि त्याच्यामुळे त्याचं ऑक्युम्युलेशन होतं विट्रीस कॅव्हिटीमध्ये अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू इन्क्रीज इन टू द इंट्राऑक्युलर प्रेशर. ओके, ग्लाउकोमा कंडिशनमध्ये ऑलरेडी ते ड्रेन चॅनल जे आहेत ते ब्लॉक केले जातात ड्रेनेज चॅनल आणि त्याच्यामुळे इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन्क्रीज झालेलं असतं. ओके, सो अशा कंडिशनमध्ये जेव्हा मिड्रियाटिक ड्रग्स दिले जातात दॅट रिझल्ट्स इन टू अ furthermore contraction of that ciliary muscles and that results into a drainage of that drainage inhibition or blockage of the drainage channels and that results into a furthermore increase into the intraocular pressures and that results into furthermore damage to the ऑप्टिक नर्व. ओके, सो जास्त इंट्राऑक्युलर प्रेशर झाल्यामुळे ती जी ऑप्टिक नर्व्ज आहेत ती काय होते, मोर डॅमेज होते. ओके, सो त्याच्यामुळे ग्लाउकोमा कंडिशन्समध्ये अजून सिव्हिअर टॉक्झिक इफेक्ट जे आहेत ते प्रोड्यूस होण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे ग्लाउकोमा कंडिशनमध्ये जनरली मिड्रियाटिक ड्रग्स हे ॲडमिनिस्टर्ड केले जात नाही. ओके, ओके, सो इथे आपला मिड्रियाटिक्स हा पार्ट कव्हर झालेला आहे. ओके, सो मिड्रियाटिक्स ड्रग्समध्ये आपण सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग बघितले, अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बघितलेले आहेत. ओके,
त्याच्यानंतर ड्रग्स विच कॉजेस द मिड्रियासिस अँड सायक्लोप्लेजिक्स अँड ड्रग्स विच कॉजेस ओनली अ मिड्रियाटिक इफेक्ट्स. ओके, सो आपण त्यांची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन, ऑनसेट ऑफ ॲक्शन, ओके, देन सायक्लोप्लेजिया जर प्रोड्यूस करत असतील तर त्याची ऑनसेट ऑफ ॲक्शन, त्याची ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन, हे सगळं कंपॅरेटिव्ह सगळ्या ड्रगचं इन डिटेल स्टडी केलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर ते सायक्लोप्लेजिया इफेक्ट कसा शो करतात, मिड्रियासिस कसं शो करतात, मोड ऑफ ॲक्शन जे आहे ती सुद्धा आपण बघितलेली आहे. ओके, डिफरंट ड्रग्स बघितलेले आहेत, एक्झाम्पल बघितलेलं आहे त्याचं, आणि मग लास्टली आपण मेन रिझन बघितलेलं आहे की ग्लाउकोमा कंडिशनमध्ये जनरली मिड्रियाटिक्स जे आहेत ते कॉन्ट्रा इंडिकेट केले जातात. ओके, तर का केले जातात. ओके, सो इथे आपला मिड्रियाटिक्स हा जो पार्ट आहे तो कवर झालेला आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन आय दॅट इन्क्लूड्स अ मिओटिक्स ड्रग्स. ओके, so miotics, that agents which causes the meiosis of eyes. Okay, means the drugs which cause the constriction of pupils. असे ड्रग्स की प्युपिल्सचं कन्स्ट्रिक्शन करतात. ओके, दॅट इज नोन ॲज मिओटिक्स ड्रग्स. ओके, सो दीज आर यूज्ड इन द मॅनेजमेंट ऑफ ग्लाउकोमा अँड द ट्रीटमेंट ऑफ इझोट्रोपियासिस अँड अकोमोडेशन ऑफ इनसफिशियन्सी ऑफ आईज. So these drugs generally used in the management of glaucoma. Okay, so glaucoma मध्ये जे इंट्राऑक्युलर प्रेशर इन्क्रीज झालेलं आहे ते रिड्यूस करायचं काम जे आहे ते मिओटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग करतात अँड देअर बाय दे यूज इन द मॅनेजमेंट ऑफ ग्लाउकोमा लाईक डिसऑर्डर्स, ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इझोट्रोपियाज. ओके, अँड अकोमोडेशन इनसफिशियन्सी डिसऑर्डर्स. ओके, सो इझोट्रोपियाजमध्ये काय होतं, जनरली काय होतं तर पर्सन जो आहे तो एका ऑब्जेक्टवर दोन्ही आईज ज्या आहेत त्या लोकेट करू शकत नाही. ओके, सो इट इज अन कंडिशन इन विच पर्सन अनेबल टू अलाइन बोथ आईज सायमल्टेनियसली अंडर अ नॉर्मल कंडिशन्स. ओके, सो एखादा ऑब्जेक्ट सपोज फॉर एक्झाम्पल जर आपल्याला एखादा ऑब्जेक्ट बघायचा असेल तर दोन्ही आईज जेव्हा त्या ऑब्जेक्टवर सायमल्टेनियसली फोकस होतात तेव्हाच आपल्याला त्याचं पिक्चर जे आहे ते व्यवस्थित दिसतं. ओके, बट इझोट्रॉपियाज या कंडिशनमध्ये काय होतं की पर्सन जो आहे तो काय होतो, दोन्ही आईज ज्या आहेत त्या पॉईंट करू शकत नाही आहे त्या ऑब्जेक्टवर. ओके, सो त्याच्यामुळे काय होतं जनरली वन आईज दॅट टर्निंग इनवर्ड. ओके, सो एक आईज जे आहे ते आतल्या बाजूला, पपिल जो आहे तो आतल्या बाजूला, त्याचं बुबुळ जे आहे ते आतल्या बाजूला सरकतं अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज इझोट्रोपियाज. ओके, सो तुम्ही चकणी जी माणसं बघितलेली आहात त्यांच्यामध्ये हा इझोट्रोपियाज हा डिसऑर्डर दिसून येतो. ओके, सो दे डज नॉट लोकेट देअर बोथ आईज, मीन्स बोथ जे पिपिल्स आहेत ओके ते एका ऑब्जेक्टवर लोकेट करू शकत नाही आहेत. ओके, so that is isotropiasis and accommodation insufficiency means accommodations means it is nothing but the viewing of the nearby object. Okay, so that results into ह्या सगळ्या कंडिशन्समध्ये ह्या डिसऑर्डर्समध्ये जनरली मिओटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग यूज केला जातात. दे कॉजेस द कन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्युपिल्स अँड देअर बाय दे फॅसिलेट द अकोमोडेशन इफेक्ट. ओके, मीन्स नियर बाय ऑब्जेक्ट जे आहेत ते त्याच्यावर फोकस करणं, त्याच्यावर लोकेट करणं हे लेन्सला इझी जातं आणि त्याच्यामुळे नियर बाय ऑब्जेक्ट जे आहे ते क्लिअरली दिसू शकतात. ओके, सो एक्झाम्पल आहेत दॅट इन्क्लूड्स द पिलोकार्पिन, कार्बाकॉल, फॉस्फोलिन, आयोडाईड, फायसोस्टिग्मिन कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत विथ कम्स अंडर अ मिओटिक्स ड्रग्स. ओके, so meiotics are nothing but the agent which produces a meiosis that is known as meiotics drugs. Okay, so meiosis it is nothing but the constriction of pupils, right? So pupil size decrease hote, it is nothing but the meiosis effect. So meiosis are generally caused by the parasympathomimetic drugs. Okay, so त्याच्यामध्ये फायसोस्टिग्मिन आहे, पिलोकार्पिन लाईक ड्रग्ज आहे which comes under a parasympathomimetic drugs. Okay, so generally they produce a effect which is similar to the stimulation of oculomotor nerve. Okay, सो ऑक्युलोमोटर नर्व जे आहे तिचं स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर जे इफेक्ट शो होणार आहेत की प्युपिल्स जे आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन होणार आहे आणि त्याच्यामुळे आईज जे आहेत ते नियर बाय ऑब्जेक्टवर इझिली लोकेट होतात. ओके, सो दॅट इफेक्ट कॅन बी प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स. ओके, विच ऑल्सो ऑकर्स इफ द ऑक्युलोमोटर सेंटर इज स्टिम्युलेटेड. ओके, मीन्स ड्रग्स लाईक मॉर्फिन कॅटेगरीचा जो ड्रग्ज आहे विच ऑल्सो कॉजेस अ स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन ऑक्युलोमोटर center which is present into the eye. Okay, so this causes the stimulatory effect on that oculomotor center. Okay, and thereby it produces a meiosis of eyes. Okay,
or if the inhibitory action of the higher center is lessened by a sleep and anesthetics. Okay, so some other agents which also produces a meiosis like conditions. Okay, so meiotic drugs which constrict the pupils and ciliary muscles, which opens the drainage channel for the aqueous flow, and it may use in the treatment of acute glaucoma. Okay, so glaucoma like disorders आहे की ज्याच्यामध्ये जनरली मिओटिक्स कॅटेगरीचे ड्रग यूज केले जातात. सो मिओसिस और मिओटिक्स ड्रग्स जे आहेत विच कॉजेस द constriction of pupil. Okay, so they causes the constriction of pupil. They reduce the diameter of pupils, reduce the pupil size. Okay, so how they reduce the pupil size? They causes the ciliary muscles constriction. Okay, ciliary muscles constriction होतं, contraction होतं, and that results into open up a drainage channel. Okay, so त्याच्यामुळे drainage channels opens व्हायला मदत होते. Okay, and that results into outflow of aqueous humor. Okay, so आतमध्ये जे इंट्राऑक्युलर फ्लुइड आहे, aqueous humor आहे, त्याचा आउटफ्लो व्हायला हेल्प होते, and that's why these drugs used in the treatment of glaucoma. Okay, example आहे specifically pilocarpine in 1%, 2%, 4%, which is most commonly used for the treatment of glaucoma like disorders. Okay, so glaucoma म्हणजे काय हे आपण समजून घेऊया की glaucoma कंडिशन्समध्ये नक्की काय होतं. ओके, सो ग्लाउकोमा इट इज एन आईज डिसऑर्डर. ओके, सो इट इज अ ग्रुप ऑफ आईज कंडिशन दॅट डॅमेज द ऑप्टिक नर्व, की ज्याच्यामध्ये आईजच्या ज्या ऑप्टिक नर्व्ज आहे, आईजला जे इम्पल्सचं कंडक्शन करणारी जी नर्व्ज आहे ती डॅमेज होते. ओके, so the health which is the vital for the good vision which is get altered with the help of glaucoma. Okay, so त्याच्यामुळे जे गुड विजन ऑप्टिक नर्व्समुळे जे होत असतं ते काय होतं, डॅमेज होतं. ओके, सो दिस डॅमेज इज ऑफन कॉज्ड बाय द abnormally हाय प्रेशर इन युअर आईज. ओके, सो जनरली ही ऑप्टिक नर्व्स डॅमेज कशी होणार आहे, सो ड्यू टू द ॲक्युम्युलेशन ऑफ दॅट intraocular fluid. Okay, that results into increase into the intraocular pressures and that results into a damage of optic nerves. Okay, so glaucoma is one of the leading cause of blindness for the people over age of 60. Okay, so 60 पेक्षा जास्त वय जे ज्या पेशंटचं आहे त्याच्यामध्ये जनरली ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स दिसून येते, दॅट रिझल्ट्स इंटू अ ब्लाइंडनेस. ओके, सो पर्सन जे आहेत ते त्यांना दिसायचं बंद होतं. ओके, सो इथे तुम्हाला डायग्रॅम दिसत आहेत, दोन आहे, हेल्दी आईची डायग्रॅम आहे आणि ज्या आईजला ग्लाउकोमा लाईक कंडिशन्स आहेत त्याची डायग्रॅम आहे. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की नॉर्मल आईजमध्ये जे ऑप्टिक नर्व आहे ती नॉर्मल आहे. ओके, आणि ग्लाउकोमामध्ये काय आहे, ड्यू टू इन्क्रीज इन टू द इंट्राऑक्युलर प्रेशर दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डॅमेज ऑफ दॅट ऑप्टिक नर्व्स. ओके, सो इथे डायग्राम दिसतो, फर्स्ट स्क्वेअर जो दिसतोय तो नॉर्मल ड्रेनेज चॅनल आहे. ओके, सो स्काय ब्लू कलरचा जो आयरिश पोर्शन आहे त्याच्यामध्ये त्याच्यामधून ड्रेनेज चॅनलने काय होतं आहे, जे ऑक्युलर फ्लुइड आहे ते काय होतं आहे, त्याचा आउटफ्लो होतो आहे बाहेर. ओके, सो रेड कलरच्या ॲरोने तुम्हाला त्याचा जो पाथवे आहे तो दिसतो आहे की इंट्रा ऑक्युलर रिजनमधून त्याचा आउटफ्लो जो आहे तो होताना दिसतो आहे. ओके, सेकंड जो स्क्वेअर इथे तुम्हाला दिसतं की ज्याच्यामध्ये ग्लाउकोमा कंडिशन आहे, तिथे काय झालेलं आहे की तो जो ड्रेनेज चॅनल आहे विच गेट ब्लॉक्ड. ओके, सो ब्लॉकेज ऑफ दॅट ड्रेनेज चॅनल दॅट रिझल्ट्स इन टू अ प्रिव्हेन्शन ऑफ और ब्लॉकेज ऑफ आउटफ्लो ऑफ इंट्राऑक्युलर फ्लुइड. ओके, सो इंट्राऑक्युलर फ्लुइड आहे ते बाहेर जाऊ शकत नाही आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचं ऑक्युम्युलेशन जे आहे ते विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये होतं. ओके, सो खाली ज्या डायग्राम दिलेला आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसते ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेनेज चॅनल दॅट रिझल्ट्स इन टू अक्युम्युलेशन ऑफ दॅट इंट्राऑक्युलर फ्लुइड इन टू अ विट्रियस कॅव्हिटी अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ प्रेशर बिल्डअप. ओके, सो त्याच्यामुळे ते फ्लुइड जे आहे ते अक्युम्युलेट होतं त्या विट्रियस कॅव्हिटीमध्ये आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये काय होतं, विट्रियस कॅव्हिटी जी आहे त्याच्यामध्ये प्रेशर बिल्डअप व्हायला सुरुवात होते. ओके, अँड दॅट इन्क्रीज इन टू द इंट्राऑक्युलर प्रेशर दॅट रिझल्ट्स इन टू अ चेंजेस इन टू द ऑप्टिक नर्व्स. ओके, सो तुम्हाला इथे दिसते ऑप्टिक नर्व्स जे नॉर्मली आहे त्याच्यामध्ये काय होतात, चेंजेस होतात, त्याच्यावर प्रेशर आल्यामुळे त्याचं डॅमेज होतं. ओके, सो दॅट इज नथिंग बट द ग्लाउकोमा डिसऑर्डर्स. ओके, सो तुम्हाला इथे मोठी डायग्रॅम दिसते की ज्याच्यामध्ये ऑप्टिक नर्व्स जे आहेत त्याचं डॅमेज झालेलं आहे. ओके, सो ड्यू टू द इन्क्रीज इन टू द इंट्राऑक्युलर प्रेशर दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डॅमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व्स. ओके, सो ऑप्टिक नर्व्स डॅमेज झाल्यामुळे पर्सन काय आहे त्याचं जे विजन जे आहे ते काय होतं,
स्टॉप होतं अँड दॅट मे लीड्स इन टू अ ब्लाइंडनेस लाईक कंडिशन्स. ओके. सो जनरली पिलोकार्पिन ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो. सो इट इज अ पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक अल्कलॉइड्स विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्ज ऑफ ट्रॉपिकल साऊथ अमेरिकन श्रब्स फ्रॉम द जीनस पिलोकार्पस. ओके. सो पिलोकार्पस या ड्रगपासून पिलोकार्पिन हे अल्कलॉइड जनरली आयसोलेट केला जातं अँड दॅट कुड बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा. ओके. इट मे कॉजेस अ मिओसिस ऑफ आईज. ओके. So generally it is a non-selective muscarinic receptor agonist. Okay, so it is not selective for specific muscarinic receptor, it is a non-selective. Okay, so it was introduced in 1877 for the treatment of glaucoma. So when applied topically, it is largely degraded in the कॉर्निया. ओके. सो जेव्हा टॉपिकली यूज केला तर डोळ्यामध्ये जेव्हा इन्स्टिल केला जातं सो जनरली लार्ज क्वांटिटी जी आहे त्याची ती डिग्रेडेशन अंडर जाते. ओके. सो ओनली 3% एंटर्स इन टू अ ॲक्युएस. ओके. सो जी विट्रिस कॅव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये फक्त 3% ड्रग जो आहे तो एंटर होतं. ओके. सो जेव्हा 100% ड्रग जो आहे तो तुम्ही जेव्हा इन्स्टिल करणार आहात डोळ्यामध्ये तेव्हा त्याच्यातला 97% ड्रग जो आहे लार्ज पोर्शन जो आहे तो काय होतो डिग्रेडेशन अंडर जातो. ओके. फक्त 3% ड्रग जो आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर मिओसिस इफेक्ट. ओके. सो इट इज अवेलेबल इन 0.12%, 0.25%, 0.5%, 1%, 2%, 3%, 4%, 6% concentrations are there. Okay. So depending upon the severity of that disorders, the concentration will be selected for the treatment. Okay. So next drug is that physostigmine. Okay. So generally physostigmine which potentiates the muscarinic effect. Okay. Like acetylcholine which is generally acetylcholine like effect which is generally due to their actions on antagonistic effect on कोलिनिस्ट्रेज एन्झाईम. ओके. सो कोलिनिस्ट्रेज एन्झाईमवर अँटागोनिस्टिक इफेक्ट शो झाल्यामुळे ॲसिटाइलकोलिन लाईक ॲक्शन जी आहे ती तो ड्रग पोटेन्शिएट करतो अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ मिओसिस इफेक्ट. ओके. इट मे कॉजेस अ सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रॅक्शन दॅट इज स्पाझम ऑफ सिलियरी मसल्स अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ फिक्सिंग ऑफ दॅट लेन्स टू अ नियर बाय ऑब्जेक्ट. ओके. सो दॅट्स वाय नियर बाय विजन्स इज गेट फॅसिलिटेड विथ द हेल्प ऑफ physostigmine drug. Okay. So it acts as an acetylcholine esterase inhibitor drug. Okay. So due to the inhibition or blockage of that cholinesterase enzyme that results into increase into the quantity of acetylcholine. Okay. And it produces the same action to that of acetylcholine. Okay. So use in the patients who fails to respond to the directly acting cholinergic drugs. Okay. So directly acting cholinergic drugs जे आहेत ते जेव्हा ट्रीटमेंट ग्लाउकोमाच्या ट्रीटमेंटमध्ये फेल होतात त्या कंडिशनमध्ये जनरली दिस इनडायरेक्टली ॲक्टिंग फायसोस्टिग्मिन ड्रग यूज केला जातो. ओके. सो इनडायरेक्टली डायरेक्टली ॲक्टिंग हे आपण जेव्हा आपण कोलिनर्जिक ड्रग जे बघितले होते पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग जे बघितला होता चॅप्टर त्याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली इनडायरेक्टली ॲक्टिंग ड्रग्स मोड ऑफ ॲक्शन इन ब्रीफ ऑलरेडी बघितलेलं आहे. ओके. सो डायरेक्टली ॲक्टिंग विच डायरेक्टली ॲक्ट्स ॲज अन ॲसिटाइलकोलिन लाईक ॲक्शन्स अँड इनडायरेक्टली ॲक्टिंग विच दे पोटेन्शिएट्स द ॲसिटाइलकोलिन ॲक्शन्स बाय ॲक्टिंग ॲज अन अँटीकोलिनिस्ट्रेज ड्रग्स. ओके. मीन्स दे इनिबिट द इनॅक्टिव्ह द कोलिनिस्ट्रेज एन्झाईम. ओके. सो जनरली 0.25 to 0.5% concentration which is used of physostigmine up to 4 times a day. Eye ointment also available of physostigmine. physostigmineचा आईज ड्रॉप सोबत आय ऑइंटमेंट सुद्धा मार्केटेड प्रिपरेशन प्रेझेंट आहे. जनरली 0.25 to 5% एवढ्या कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये यूज केला जातं. ओके. नेक्स्ट ड्रग इज दॅट डेमिकॅरियम. ओके. सो डेमिकॅरियम which is same as that of physostigmine drugs means it is act as an anticholinesterase drugs also used for the accommodative esotropia. Okay. So esotropia conditions आपण मी तुम्हाला सांगितली आहे. So it is an condition in which person is unable to align both eyes simultaneously under a नॉर्मल विजन कंडिशन्स. ओके. सो एक नॉर्मल विजनमध्ये आईज जे आहेत ते दोन्ही आईज जे आहेत ते एका ऑब्जेक्टवर सायमल्टेनियसली लोकेट होऊ शकत नाही आहेत. ओके. सो वेन बोथ आईज डज नॉट पॉईंट इन द अपीरियन्स ऑफ दॅट वन आय गेट टर्निंग इनवर्ड अँड इन रिलेशन टू द अदर आईज. ओके. सो त्याच्यामुळे एक जो डोळा आहे तो आईजची जी पोझिशन आहे ती इनवर्डला शिफ्ट होते इन रिलेशन टू द अदर आईज. ओके. दॅट रिझल्ट्स इन टू अ accommodative esotropia like conditions. Okay. So generally 0.25 to 0.5% concentration which is used of physostigmine. Up to 4 times a day. Eye ointment also available of physostigmine. Okay. So directly acting
So it is generally used for this disorder, that is accommodative esotropia like conditions. 0.125% once a day for 3 to 4 weeks is the dose for D-mecarium. Meiosis may interfere. Okay, prolonged action, that is twice daily usage, severe adverse drug reactions are there. 0.125% twice a day, which avoids of overdosing. Okay, so D-mecarium ड्रग जो आहे त्याचा ओव्हरडोस अवॉइड करणं गरजेचं आहे. ओके, मीन्स इनॲप्रोप्रिएट डोसेसमध्ये त्याला इन्स्टिल करणं, अप्लाय करणं डोळ्यांवर गरजेचं आहे टू अवॉइड देअर ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन्स. ओके, so physostigmine which is generally preferably used in the glaucoma like disorders, आपण in brief बघायचं आहे. physostigmine which generally responsible for potentiation of muscarinic like actions of acetylcholine by generally antagonize the cholinesterase enzyme and produces a meiosis like effect or ciliary spasm they cause, and they fixes the eyes to the nearby vision, right? So intraocular pressures that results into a fall into the intraocular pressures due to the opening out of that filtration channels, that is drainage channels, and by stretching the iris. Okay, so stretching iris stretching झाल्यामुळे काय होतं, इंट्राऑक्युलर जे फिल्ट्रेशन चॅनल आहे, ड्रेनेज चॅनल्स आहेत ते ओपन होतात. दॅट फॅसिलिटेट्स अ रिॲब्सॉर्प्शन ऑफ ॲक्युअस ह्युमर. ओके, ऑर आउटफ्लो ऑफ दॅट ॲक्युअस फ्लुइड. ओके, सो दॅट्स वाय accommodation that may return into a normal in 3 to 4 hours, but the meiosis start in few minutes and the maximum 30 minutes. It may 30 मिनिट्ससाठी मॅक्झिमम ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन आहे physostigmine ड्रगचे, आणि इट मे नॉट विअर ऑफ फॉर द सेव्हरल डेज. ओके, सो एकदा काय physostigmine ड्रग इन्स्टिल केला तर काही दिवसांसाठी त्याचा इफेक्ट जो आहे तो डोळ्यांवर दिसून येतो. ओके, सो जनरली physostigmine यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा और कॉन्टरॅक्ट द इफेक्ट ऑफ मिड्रियाटिक ड्रग्स. ओके, सो मिड्रियाटिक ड्रग्सचा इफेक्ट जो आहे तो रिव्हर्स करण्यासाठी किंवा ग्लाउकोमा कंडिशन्समध्ये जनरली यूज केला जातो. सो ड्रग विथ सिमिलर इफेक्ट दॅट इन्क्लूड्स द इकोथायोपेट, ओके, अँड पिलोकार्पिन लाईक ड्रग्स विच प्रोड्युसेस अ सिमिलर इफेक्ट टू दॅट ऑफ physostigmine, and which the alkaloids which generally stimulates the cholinergic receptors that can be used with the help of physostigmine like drug. Okay, so it is an alkaloid generally obtained from the seeds of physostigmine venenosum. Okay, physostigmine venenosums ह्याच्या सीड्स पासून जनरली हे physostigmine अल्कलॉइड सेपरेट आउट केलं जातं. सो इट इज अन इनडायरेक्टली ॲक्टिंग पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग. ओके, इनडायरेक्टली ॲक्टिंग असं का म्हटलेलं आहे, बिकॉज इट इनिबिट्स और इट ब्लॉक्स द और इनॲक्टिवेट्स द cholinesterase enzyme, and it results into a increase into the acetylcholine quantity. Okay, so it is available as a solution of 0.25%, 0.5%, and ointment concentration आहे 2%. Okay, so it is a reversible anticholinesterase drugs. Okay, so it acts by a reversible mechanism. Okay, means it inactivate or it blocks the cholinesterase enzyme for some period of time. Okay, so the mechanism of action involves the inhibition of choline esterase with the consequent accumulation of acetylcholine at the neuromuscular junctions. Okay, so also it causes the accumulation of acetylcholine at the neuromuscular junction site. Okay, so that's why it is also used in myasthenia gravis like disorders. Okay, so indications बघा त्याचे यूज काय आहेत. इट कॅन बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ पिलोकार्पिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ acute glaucoma. Okay, so physostigmine with pilocarpine is more efficient in the treatment of glaucoma disorders. So angle closure glaucoma, and also in the angle closure glaucoma like conditions. Okay, and also it is useful in the diagnosis and treatment of myasthenia gravis. Okay, so myasthenia gravis मध्ये सुद्धा त्याचे डायग्नोसिस अँड ट्रीटमेंटसाठी जनरली physostigmine ड्रग यूज केला जातो, बिकॉज इट हॅव्हिंग अ actions on the neuromuscular junctions. Also it causes the accumulation of acetylcholine at neuromuscular junctions, and thereby it prevents a myasthenia gravis disorders. Okay, so these are the indications which is associated with physostigmine drug. Okay, सो इथे आपण ड्रग्स बघितलेले आहेत, मिड्रियाटिक ड्रग्स बघितलेले आहेत, आणि मियोसिस कॉज करणारे ड्रग्स बघितलेले आहेत. दॅट इज मियोटिक्स अँड मिड्रियाटिक्स ड्रग्स. ओके, सो द ड्रग्स विच डायलेट्स द प्युपिल्स which is known as midriasis, and drug which constrict the pupils which is known as meiotics drugs. Okay, so जे मियोटिक्स ड्रग्स आहेत विच कॉजेस द कंस्ट्रिक्शन ऑफ pupils, they produces their effect by constriction of that
ते कन्स्ट्रिक्शन ऑफ दॅट प्युपिलरी डायलेटर मसल्स. ओके, सो जे आयरिसचे जे डायलेटरी मसल्स आहेत त्याच्यावर डायलेटरी इफेक्ट शो करून दे कॉजेस द कन्स्ट्रिक्शन ऑफ दॅट प्युपिल रिजन. ओके, आणि जे प्युपिल्सचं जे डायलेशन करतात विच कॉजेस अ प्युपिलरी मसल्स टू कन्स्ट्रिक्ट. ओके, प्युपिलरी मसल्स टू कन्स्ट्रिक्ट. ओके, सो ते काय करतात, कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ प्युपिलरी मसल्स. ओके, सो प्युपिलरी जे मसल्स आहेत रॅडियल रिजनला त्याचं कॉन्स्ट्रक्शन होतं आणि कॉन्ट्रॅक्शन होतं दॅट रिझल्ट्स इन टू अ डायलेशन ऑफ दॅट प्युपिल्स. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचं प्युपिलचं डायलेशन होतं आणि प्युपिलरी जे कन्स्ट्रिक्टरी मसल्स आहेत त्याचं जनरली कन्स्ट्रिक्शन झाल्यामुळे प्युपिलची साईज जी आहे ते रिड्यूस होते आणि त्याच्यामुळे मिओटिक लाईक इफेक्ट शो होतो. ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग द ड्रग्स विच ॲक्टिंग्स ऑन द आईज. ओके, आणि जनरली तुम्ही बघितलं असाल सो सिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स आहेत, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक ड्रग्स आहेत विच प्रोड्युसेस द मिड्रियासिस अँड मिओटिक इफेक्ट्स ऑन द आय. ओके, सो दॅट्स वाय दिस चॅप्टर कम्स अंडर अ ड्रग ॲक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम. ओके, सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे, ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन आईज. ओके, सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर जनरली नोट विचारली जाते मिड्रियासिसवर किंवा मिड्रियाटिक्स ड्रग्सवर किंवा मिओटिक ड्रग्सवर. ओके, किंवा जे शॉर्ट क्वेश्चन फार्माकोलॉजी पेपरमध्ये विचारले जातात त्याच्यामध्ये आपल्याला स्पेसिफिक ड्रग मेन्शन करायचे असतात, त्याच्यावर क्वेश्चन विचारतात. राईट द एक्झाम्पल ऑफ मिड्रियाटिक्स, राईट द एक्झाम्पल ऑफ मिओटिक्स, और दे मे आस्क स्पेसिफिक लाईक ड्रग यूज इन ग्लाउकोमा और ड्रग्स यूज इन सायक्लोप्लेजिया लाईक डिसऑर्डर्स और ड्रग यूज इन esotropia like disorders. Okay, so you must write the proper name of that drug. Okay, and you must get the full marks. Okay, so this type of questions may be asked in from the chapters like drugs acting on eyes. Okay, or they may be asked the questions on write a note on glaucoma disorders and different therapy or the treatment of glaucoma. Okay, so you must write about the glaucoma disorders and you must write the various drugs which use in the treatment of glaucoma. Okay, how they act, which mechanism by which mechanism they use to treat a glaucoma like disorders. Okay, or they may be ask the midriatic drugs and also drug used into a cycloplegia like disorders. Okay, so this is about the ड्रग्स विच ॲक्टिंग ऑन द आईज. ओके, सो ह्या चॅप्टरमध्ये जर तुम्हाला कोणता पॉईंट जर समजला नसेल, कोणती कन्सेप्ट जर तुम्हाला क्लिअर झाली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारा. मी अजून इझी वेने तुम्हाला ते एक्सप्लेन करण्याचा नक्की प्रयत्न करेन, नक्की तुम्हाला अजून इझी वेने ते सांगेन. ओके, सो इथे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. ओके, सो इथे आपली जी दुसरी कॅटेगरी आपण स्टार्ट केली होती ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम ती संपलेली आहे. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपल्याला नेक्स्ट कॅटेगरी स्टार्ट करायची आहे ड्रग्स ॲक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टीम. ओके, सो तुम्हाला तो जो चॅप्टर स्टार्ट करायच्या आधी मी तुम्हाला एक होमवर्क देते की रेस्पायरेटरी सिस्टीमची जी ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी आहे ती तुम्ही रीड करून ठेवा. ओके, सो त्याच्यामुळे तुम्हाला ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन रेस्पायरेटरी सिस्टीम हा इझिली समजू शकेल की जो आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये स्टार्ट करणार आहोत. ओके, सो इथे आपला चॅप्टर जो आहे ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन आईज हा संपलेला आहे. त्याच्यानंतर आपली जी ड्रग ॲक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम कॅटेगरी आहे ती सुद्धा इथे संपलेली आहे. ओके, नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण नेक्स्ट कॅटेगरी स्टार्ट करणार आहोत रेस्पायरेटरी सिस्टीमवर ॲक्ट होणारे ड्रग. ओके, सो अजूनपर्यंत आपल्या फार्माकोलॉजी अँड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्टच्या सिलेबसमध्ये आपण इंट्रोडक्टरी चॅप्टर बघितलेले आहेत. ओके, आणि त्याच्यानंतर आपण दोन ज्या मेजर आपल्या कॅटेगरी आहेत ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, ड्रग्ज ॲक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, ह्या दोन ज्या मेजर ब्रीफ कॅटेगरीज आहेत की ज्याच्यावर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स गेट आस्क्ड इन टू द एक्झाम्स, त्या कॅटेगरी आपल्या कवर्ड झालेल्या आहेत. ओके, सो तुम्हाला जर काही क्युरीज असतील तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारू शकता. ओके, सो इथे आपला आजचं लेक्चर संपलेलं आहे. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.